عرض کی سلامتی چاہیں گے؟ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم اس کی حضوری میں موجود ہیں، نہ ہماری مرضی سے، نہ ہمارے دور سے، نہ ہماری طاقت سے، نہ ہماری سوچ سے، نہ ہماری سمجھ سے، یہ سب کچھ اس کی حضوری میں اکٹھا ہونا، اس کے پاس آنا، اس کا ہمارا چنا جانا، یہ سب کس کی مرضی سے ہے؟ خداوند کی مرضی سے۔ ہم خداوند کے جلال کے لیے ایک بار زوردار تالیاں بجائیں گے، اس کا شکر ادا کریں گے کہ وہ اس کلام میں موجود ہے۔ ہم نے ابھی تک پرستش کے وسیلہ سے خداوند کی حمد و ثنا کی، وہ یہاں پر موجود ہے، اس بات کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں، اس کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں کہ آج ہم اس کے کلام میں سے کیا سیکھنے کو ہے، آج خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھانے کو ہے۔ میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور پہلی آیت نکالیے گا۔ لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ معاف کر، ہم بھی اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ زوردار آواز سے کہیں گے آمین۔ آج جو خدا کے کلام سے ہم سیکھنے کو ہیں وہ ہے دعا۔ جو آج کا ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا مضمون ہے، وہ ہے دعا۔ اب ہم نے دعا کے مختلف پہلوؤں کو آج دیکھنا ہے، گو اس کے مختلف پہلو ہوں گے، لیکن آج جیسا جو اتنا وقت ہے ہمارے پاس، جس طرح خدا کا روح ہمیں رہنمائی دیتا ہے، ہم اس رہنمائی میں رہتے ہوئے دیکھیں گے کہ دعا کا مقصد کیا ہے، دعا کے فائدے کیا ہیں، دعا کرنی کیسے چاہیے۔ لیکن مرکزی آیت میں آغاز میں ہی دعا کا سب سے پہلا جو وسیلہ ہے، دعا کو سیکھنے کا وسیلہ، وہ وسیلہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ کیونکہ شاگرد کس کے پاس آئے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ پھر جب اس نے دعا کرنا سکھائی تو اس نے کیا کہا کہ آغاز کس طرح کرنا ہے؟ باپ سے۔ آپ نے باپ سے آغاز کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کی بادشاہی کا اقرار کرنا ہے، پھر روز کی روٹی یعنی کہ روز کی برکت لینی ہے اس سے، پھر اس نے کہا کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، پھر وہ آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے ترتیب دی۔ دعا کا جو لفظی مطلب ہے وہ مطلب ہوتا ہے 3-4 مطلب ہے: التجا کرنا، فریاد کرنا، مناجات خدا کی حضوری میں لانا، پکارنا اور خدا سے باتیں کرنا۔ یہ دعا کے لفظی مطلب ہے کہ ہم دعا میں کیا کرتے ہیں؟ کال کرتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، خدا سے فریاد کرتے ہیں، خدا سے اپنی مناجاتیں اس کے سامنے حضور میں رکھتے ہیں اور خدا سے بات چیت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پیدائش اس کا 4واں باب اور اس کی 26ویں آیت نکالیے گا۔ ہم اپنے علم کے لیے یہ چیز سیکھتے ہیں، خدا سے رہنمائی، خدا کے کلام سے رہنمائی لیتے ہیں کہ بائبل میں پہلی دفعہ دعا کا ذکر کب ہوا، دعا کا لفظ کب آیا اور دعا کرنا آغاز کب ہوا۔ میرے ساتھ پیدائش اس کا 4واں باب اور اس کی 26ویں آیت نکالیے گا۔ خدا کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ سیت یہ آدم اور حوا کا تیسرا بیٹا ہے۔ جب حابیل کا قتل ہو چکا تو اس کے بعد سیت آدم اور حوا کے ہاں پیدا ہوا، اور سیت کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ یہ بائبل میں پہلی دفعہ ہے جہاں پر دعا کا ذکر ہوا ہے۔
اور کس طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جب دعا کرنے کا آغاز ہوا تو کس نام سے آغاز ہوا؟ یہوہ کے نام سے. یہوہ کے نام سے. جب خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے کہ جب تم دعا کرو تو کس نام سے آغاز کیا ہے؟ باپ کے نام سے. باپ یہوہ، یعنی کہ یہاں پر بھی خدا کے نام سے ہم نے آغاز کرنا ہے. پرانے عہد نامے میں جب آغاز ہوا ہے دعا کا، اسی بات سے آغاز ہوا ہے کہ ہم نے یہوہ کے نام سے آغاز کرنا ہے. اور جب خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھا رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح آغاز کرنا ہے؟ باپ کے نام سے آغاز کرنا ہے. اب دیکھیں دعا ہمیں کرنی کیوں چاہیے؟ اس کے تو ویسے بہت ساری وجوہات ہیں. کوئی ایک آپ کے دل میں یا دماغ میں آ رہی ہو بتا سکتے ہیں؟ دعا ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ خدا سے تعلقات اچھے بنانے. یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ آخری والی بات ہے. آخری والی بات ہے. خدا کے خادم نے کہا کہ جب ہم پھنس جاتے ہیں پھر ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ انسان ہونے کے ناطے ہم کرتے ہی یہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی خوشی ہو ہم بعض اوقات ان باتوں کو اگنور کر جاتے ہیں، اور جب ہم پھنس جاتے ہیں کسی مصیبت میں آ جاتے ہیں پھر جی بس سجدے تے روزے تے دعاواں شروع ہو جائیں گی. ہم خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں کہ دعا ہمیں کیوں کرنی ہے. جو گو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ہم اس کی پہلی وجہ جو دیکھتے ہیں، جو مین وجہ ہے، خدا کے 10 احکامات میں سے جو پہلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ ایک خدا کو مانگنا اور ایک خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی کرنا اور اسی کو سجدہ کرنا. اب یہاں پر پہلا حکم کیا ہے؟ کہ سجدہ کرنا اور اسی کی بندگی کرنا. یعنی کہ حکم ہے کہ خدا کی کیا کرنی ہے؟ بندگی کرنی ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا سے دعا مانگنی ہے. یہ ہمیں دعا کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایماندار ہونے کے ناطے اگر ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اس بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ہمارا جب حکم آ جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ فرض بن جاتا ہے. اور وہ ہمیں کیا کرنا، فرض کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں کیا کرنا؟ لازمی کرنا ہے. اور دعا ہمیں کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ خدا کی طرف سے یہ ہمیں حکم ہے. اسی طور سے خدا یسوع مسیح جب اپنی دنیاوی زندگی میں وہ منادی کر رہے تھے تو انہوں نے بار بار اپنے شاگردوں کو کس بات کی تعلیم دی، بار بار کس بات کی نصیحت دی؟ دعا کرو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، دن رات دعا کرو، ہر وقت دعا کرو. یہ بات خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، اور اسی وجہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو خدا کی طرف سے حکم ہے. اور خدا یسوع مسیح جب دنیا میں آئے، جب مجسم ہو کر آئے، تب بھی انہوں نے یہی تعلیم دی کہ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت دعا کرتے رہنا ہے. اچھا، دعا کے ساتھ دعا ہمیں ایک اور اس کا مقصد ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے وسیلہ سے ہمارا تعلق جو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ جڑ جاتا ہے؟ خدا کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ریلیشن بن جاتا ہے خدا کے ساتھ، آپ کا ذاتی، آپ کا خاندانی ایک رشتہ بن جاتا ہے. میرے ساتھ یرمیہ اس کا 29واں باب نکالیے گا. یرمیہ اس کا 29واں باب اور اس کی 12ویں آیت. خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا. جب ہم دعا کریں گے، جب اس کے طالب ہوں گے، اس کی حضوری میں جھکیں گے تو ہمیں کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا. کس طور سے میں نے پہلے بتایا، دعا کا مطلب ہے پکارنا. جب خدا کو ہم پکاریں گے تو وہ ہمیں کیا ہوگا؟ مل جائے گا. مل جانے کا مطلب تعلق بن جانا. تعلق بن جاتا ہے آپ کا خدا کے ساتھ دعا کے وسیلہ سے. جب آپ خدا سے فریاد کرتے ہیں، جب خدا کی حضوری میں بار بار آپ ٹھہرتے ہیں تو آپ کا ایک رشتہ بن جاتا ہے خدا کے ساتھ. اور خدا کے ساتھ ببرکت زندگی کے لیے، پرفضل زندگی کے لیے خدا کے ساتھ رشتہ یہ ایک اولین کیا کہہ لیں سیڑھی ہے. یہ پہلا ہے کہ جب تک آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں برکات نہیں ہے. آپ تب ہی راست باز کہلائیں گے جب آپ خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ تعلق میں رہیں گے. اسی طور سے خدا دعا کرنے کے وسیلہ سے جب ہم دعا کریں گے تبھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں. ایک اور اس کا مقصد ہے کہ ہمیں دعا کے وسیلہ سے ہی مانگ سکتے ہیں، اور اس مانگنے میں ہی ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ حاصل ہو جاتا ہے. متی اس کا 7واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اب دیکھیں، جب تک ہم دعا میں نہیں ٹھہریں گے ہم مانگیں گے کیسے؟
جب مانگیں گے نہیں تو حاصل کیسے کریں گے؟ اس لیے دعا وہ واحد وسیلہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں، اس کے سامنے اپنی التجا رکھ سکتے ہیں۔ اسی طور سے جیسے ہم نے دیکھا کہ دعا کے وسیلہ سے ہمارا خدا کے ساتھ تعلق بنتا ہے، دعا کے وسیلہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنی مناجاتیں خداوند کی حضوری میں رکھتے ہیں، پھر ان فریادوں کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طور سے جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو دعا کے وسیلہ سے ہی ہم دوسروں کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں۔ دعا ہی ایک وسیلہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم دوسروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و رشتہ داروں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے برکت کب چاہیں گے، ایک دوسرے کے لیے شفا کب چاہیں گے؟ جب ہم دعا میں ٹھہریں گے۔ یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت، یہ لکھ لیں۔ یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اس کی 16ویں آیت، اس میں یوں لکھا ہے کہ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ، راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کس طور سے پڑھا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ جب آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، جب دوسرے کے لیے آپ برکت چاہیں گے، شفاعت چاہیں گے، تبھی وہ کیا کرے گا؟ شفا پائے گا۔ اور آگے لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ اس لیے دعا میں جب بھی آپ نے ٹھہرنا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، جب آپ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو آپ نے دوسروں کے لیے بھی شفاعت کا وسیلہ بننا ہے، آپ نے دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بننا ہے، آپ نے دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ آپ کی دعا سے اب راست باز لکھا، راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلی بات ہے کہ ہمیں راست بازی کے اس کرائٹیریا کو پورا کرنا ہے، راست بازی میں آنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کیا تھی کہ خدا کے ساتھ تعلق۔ پہلے خدا کے ساتھ تعلق بنے گا، ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے، پھر ہی کیا ہوگا کہ ہم راست بازی کے اس کیا کہہ سکتے ہیں، اس زینے تک آ سکتے ہیں، پھر ہی ہم دوسروں کے لیے دعا کا باعث بنیں گے، اور تبھی ممکن ہے کہ ہماری دعا سے شہر سرفرازی پائے گا، ہماری دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طور سے دعا کے جب آپ نے دعا کرنی ہے، دعا کے وسیلہ سے آپ اپنی شکر گزاریاں خدا کے حضور میں رکھتے ہیں۔ جب آپ نے منتیں فریادیں خدا کے حضور میں رکھنی ہے یا کوئی بات خدا کے حضور میں رکھنی ہے تو اس کو کس کے ساتھ رکھنا ہے؟ شکر گزاری کے ساتھ رکھنا ہے۔ میرے ساتھ فلپیوں اس کا 4واں باب اور 6 آیت نکالیے گا۔ فلپیوں اس کا 4واں باب اور اس کی 6 آیت، ہم کس طور سے دعا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ اب ہم سیکھنے کو ہے کہ جب ہم نے خدا کے حضور میں فریاد کرنی ہے تو ہم نے کس طرح کرنی ہے؟ شکر گزاری کے ساتھ کرنی ہے۔ فلپیوں اس کا 4واں باب اور اس کی 6 آیت، خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ یہاں پر ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنی درخواستیں، اپنی دعا، اپنی منتیں خداوند کی حضوری میں رکھنی ہے تو کس کے ساتھ رکھنی ہے؟ شکر گزاری کے ساتھ رکھنی ہے۔ اور جب آپ شکر گزاری کے ساتھ یہ چیزیں رکھیں گے تو وہ ڈیفینیٹ ہوں گی، وہ بالکل ہوں گی۔ اور یہ میری زندگی کا ذاتی تجربہ ہے۔ میں ایک گواہی شیئر کرنا چاہوں گا ابھی۔ خداوند تیرا شکر۔ ایک دفعہ میں اور میری بیوی، اس وقت میرا بیٹا نہیں تھا، اسکیا نہیں تھا، ہم خدا کے خادم کے گھر بیٹھے تھے تو کھانا کھا رہے تھے، تو اس وقت ہسکیا نہیں تھا اور کوئی امید بھی نہیں تھی۔ تو خدا کے خادم نے ایک بات سکھائی کہ آج کے بعد آپ نے خدا سے مانگنا نہیں ہے بلکہ شکر کرنا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ شکر کرنا ہے کہ آپ کو برکت مل گئی ہے، اور خداوند کے فضل سے نہ مہینوں میں، نہ دنوں میں، نہ ہفتوں میں، غالباً دنوں میں ہی ہمیں خدا نے خوشخبری دے دی تھی۔ یہ میری زندگی کا ذاتی تجربہ ہے کہ جب شکر گزاری کے ساتھ آپ خدا کے حضور میں منت یا فریاد رکھتے ہیں تو وہ آپ کی ڈیفینیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب آپ خلوص اور ایمان کے ساتھ جب وہ دعا کریں گے، جب حقیقی شکر گزاری کے ساتھ کہ خدایا جو میں نے مانگا ہے وہ میرے لیے ہو گیا ہے اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے دے دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا دعا ہمیں کیوں کرنی چاہیے، دعا کے کیا کیا پہلو ہیں۔ اسی طور سے ہم دعا کے فائدے دیکھتے ہیں کہ دعا کرنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم دعا کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں دعا کا جواب ملتا ہے۔
यूहन्ना उसका 14वां बाब और 13वीं 14वीं आयत में आपके सामने रखने को हूं। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वो करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। जब आप खुदा से मांगेंगे, जब आप खुदा के सामने फरियाद करेंगे, जब आपने अपनी बात खुदा के सामने रख दी, तो फिर क्या होगा? पूरा हो वो गया। कर देगा। ये डेफिनेट बात है कि जब आपने उसके सामने अपनी बात रख दी है तो खुदा आपके लिए कर देगा, और ये आपका ईमान होना चाहिए। फिर दुआ के वसीला से आपको सुकून मिलता है। फिलिपियोस के 4थे बाब की जैसे 6ठी आयत पढ़ी, इसी तरह फिलिपियो 4थे बाब की मैं 7वीं आयत आपके सामने रखने को हूं। 6ठी आयत से मैं दोबारा पढ़ता हूं। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। जब आप किसी तकलीफ में हैं, किसी परेशानी में हैं, जब आप दुआ में आते हैं तो क्या होता है? आपको सुकून मिलता है। और वो सुकून कौन सा है? जो कि आपकी समझ से बाहर है, जो कि खुदा देखा कि इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। आपको पता भी नहीं चलेगा किस वक्त आपको तसल्ली मिल गई, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस वक्त वो फरियाद आपकी कबूल होगी और आपको इत्मीनान मिल गया। लेकिन ये होगा कब? जब दुआ करेंगे, ठीक है? जब हमारा जाती रिश्ता खुदा के साथ बनेगा, तभी ये मुमकिन है। दुआ के वसीला से हम ताकत पाते हैं। यसाया उसका 40वां बाब और 31वीं आयत लिख लें, मैं पढ़ देता हूं। यसाया उसका 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे, वो अकाबों की मानिद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और थकेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावन का इंतजार करने वाले दौड़ेंगे, चलेंगे, मांदा ना होंगे। कौन? खुदावन का इंतजार करने वाले। और इंतजार कब होता है? जब आप उसकी हजूरी में आते हैं। जब चर्च में आ गए हैं तो आप उसका क्या कर रहे हैं? अब अगर पहले आ गए हैं तो क्या कर रहे हैं? आप उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर तभी क्या होगा? आपको ताकत मिलेगी, आपको जोर मिलेगा। जब आप खुदा की हजूरी में आएंगे तो वो खुदा की हजूरी, खुदा की साथ ताल्लुक, खुदा का इंतजार आपको क्या देगा? जोर देगा, ताकत देगा। अब उकाब के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि वो किस तौर से एक पुरजोर परिंदा है, ठीक है? बहुत ही जब वो उड़ता है तो उसका एक दबदबा होता है। उस उकाब की मानिद आप क्या करेंगे? जोर हासिल करेंगे। ये खुदा, ये दुआ में ठहरने के क्या है फायदे हैं? आप ताकत हासिल करते हैं, आप सुकून हासिल करते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती हैं। फिर खुदा आपको मुआफी देता है। जब आप दुआ में ही खुदा से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जैसे खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि हमारे गुनाह माफ कर। दुआ में आपने क्या करना है कि हमारे गुनाह माफ कर। जब आप अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो फिर आपको क्या हो जाता है? गुनाहों की माफी मिल जाती है। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। देखें, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, गुनाहों का इकरार करने का फॉर्मेट तरीका क्या है? खुदा ने क्या सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो कहो, क्या कहना है कि हमारे गुनाह माफ कर। मुआफी के लिए आपको क्या करना है? दुआ में आना है, आपको खुदा की हजूरी में आना है। जब आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो फिर क्या लिखा है कि वो हमारे हमें माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। किस तौर से लिखा है कि खुदा इंसाफ करेगा, खुदा आपके लिए उस आपकी सारी नाराजगी दूर कर देगा, आपके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन कब? बार बार मैं पूछ रहा हूं, कब? जब हम दुआ करेंगे। दुआ लाजमी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दुआ हमें करने के तरीके क्या हैं, ये कैसे करनी चाहिए। सबसे जो पहली बात है ना, वो है जी, रोजाना दुआ करनी है, हर वक्त दुआ करनी है। ये दुआ करने का पहला असूल है कि आपने पहले तो आदत बनानी है कि आपने हर रोज दुआ करनी है, ठीक है? हम खुदावंद के कलाम से ही देखते हैं,
किस तौर से वैसे खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी बताया कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हम रोज की बरकत को कब हासिल करेंगे? जब हम रोज मांगेंगे। मांगने का तरीका क्या है? दुआ। एक और तमसील के जरिए देखते हैं, मेरे साथ लूका की इंजील उसका 18वां बाब निकालिएगा। लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत। यहां पर खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ, हर वक्त दुआ करने के बारे में सिखा रहे हैं। और सिखा किस तरह रहे हैं? एक तमसील के जरिए। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, फिर उसने उस घर से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि अब जब खुदा यीशु मसीह ने ये बात अपने शागिर्दों को सिखानी थी कि हर वक्त दुआ करते रहना, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह यानी कि ये सिखा रहे हैं कि आपने क्या करनी है, अपने शागिर्दों को क्या कहा कि हर वक्त क्या करना है? दुआ करनी है। और इसके साथ एक तमसील दी। तमसील क्या दी कि एक शहर में एक बेवा थी और एक काजी था। काजी क्या था? बेइंसाफ काजी था। वो ना खुदा से डरता था और ना वो इंसानों की परवाह करता था। उस बेवा का कोई मसला था और वो हर वक्त काजी के पास जाती थी कि मुझे मुदई से छुड़ा, मुझे मुदई से छुड़ा। वो हर वक्त हर रोज पहुंच जाती थी, हर रोज पहुंच जाती थी। एक दिन काजी कहता है यार कि रोज ही आ जाती है, क्यों ना मैं इंसाफ करा। एक तो मैं ऐसा हुआ कि ना मैं खुदा को डरना, ना मैं इंसाना की परवाह करना, लेकिन फिर भी रोज आ जाती है। दम देता है। वो कहता है कि क्यों ना मैं इंसाफ करा, क्योंकि रोजा आके मेरे नाक दम कर देगी। उदा फिर की कर दे, मैं इंसाफ करना है। यहाँ पर खुदा मसीह ने फिर आगे ये सिखाया, पढ़ लेते हैं, 6ठी आयत से पढ़ते हैं। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। दुआ का मतलब फरियाद करना है। जब आप हर रोज रात दिन, अब हर रोज में देखिए रात और दिन आ गया है, हर रोज में 1 टाइम नहीं 2 टाइम आ गया, आपके रात और दिन 2 वो टाइम आ गया कि जब रात और दिन उससे फरियाद करें तो क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। देखें यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि एक बेइंसाफ काजी अगर सुन सकता है बार बार कहने से, और वो जो सच्चा और आदिल और इंसाफ करने वाला, क्या वो ना सुनेगा अपने बच्चों की? जब हम, लेकिन क्या है कि जब हम दिन और रात उसके सामने क्या रखेंगे? फरियाद रखेंगे। जब दिन और रात उसके सामने झुकेंगे वो तभी हमारी सुनेगा। हालेलुया। ये है, हमें हर रोज दिन रात दुआ करनी है। फिर है कि हमने दिल और खुलूस के साथ दुआ करनी है। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब 6ठी आयत निकालिएगा मेरे साथ। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और 6ठी आयत। अब हमने ये देखना कि दुआ जो हमारी हो वो दिल के साथ और खुलूस के साथ हो। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब 6ठी आयत में यूं लिखा है, बल्कि जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। अब दुआ करने का तरीका क्या है कि आपने बड़ी पोशीदगी के साथ खुदावंद की हजूरी में जाना है और अपनी सारी मिन्नतें, अपनी सारी इल्तिजाएं, सब कुछ अपने खुदावंद के हुजूर में रख देना है। और आपने किससे मांगना है? खुदा से मांगना है। वो एक बात थी कि कहते हैं कि जो बंदे से मांगता है वो फिर बंदे से मांगता है, लेकिन जो खुदा से मांगता है वो सिर्फ फिर खुदा से मांगता है। इसलिए हमारी आदत क्या होनी चाहिए कि हमने सिर्फ किससे मांगना है? खुदा से मांगना है। और मांगने का तरीका क्या है? दुआ। अच्छा, एक और इसका अगला हिस्सा हम देखते हैं कि खुलूस और बामकसद दुआ होनी चाहिए। 7वीं आयत में लिखा है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने से हमारी दुआ सुनी जाएगी, हमारी सुनी जाएगी। अब ये खुदा का कलाम कह रहा है कि आपने क्या बात करनी है? टू द पॉइंट बात करनी है। आपकी दुआ क्या होनी चाहिए? बामकसद दुआ होनी चाहिए। आपको मांगने से पहले खुद पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। गो इसकी अगली आयत में लिखा है, बस उनकी मानित ना बनो क्योंकि वो तुम्हारे बाप क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो।
गो खुदा जानता है कि हमें क्या चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी उसका तकाजा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी हुजूरी में आए, क्योंकि उसने क्या कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। वो कहता है कि मेरी हुजूरी में आओ, मेरे साथ जाती रिश्ता बनाओ, मुझसे मांगो तब मैं तुमको दूंगा। गो वो जानता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि हमें क्या करनी है, कि हमें बार बक बक नहीं करनी, मतलब दूसरे कौमों की तरह हमें टू द पॉइंट दुआ करनी है। जब यहाँ से अल्टर से कॉल होती है कि आपने कलाम के लिए दुआ करनी है, तो माजरत के साथ हम सारे मामलात के लिए दुआ कर रहे होते हैं। जब यहाँ से दुआ अल्टर से कॉल होती है कि आपने प्रस्तिश के लिए दुआ करनी है, वो प्रस्तिश के लिए दुआ होती है नहीं होती। यहाँ पर खुदा के खादम के लिए, कलाम के लिए, दूसरे आने वाले लोगों के लिए, प्यार भरी डोरी से बांध इन लोगों के लिए दुआ हो जाती है। यहाँ से कॉल होती है मुकद्दसीन के लिए दुआ करे, तो यहाँ पर सिर्फ शुक्रगुजारी की दुआ हो जाती है, या फिर इस बात की दुआ हो जाती है कि प्रस्तिश में रहना। जब आपने खुदा की हजूरी में बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस मकसद के लिए दुआ का कहा जा रहा है। सिर्फ अपना नाम सुनकर दुआ करना शुरू मत कर दिया करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है कि आपने क्या करना है, गैर कौमों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी लंबी दुआ से आपकी सुनी जाएगी, तो खुदा का कलाम कहता है नहीं, आपके 2-3 अल्फाज, खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद मदद कर, ये 2 अल्फाज भी आपके सुने जाते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि आपको किस मकसद के लिए दुआ का कहा जा रहा है। आपने उस मकसद को देखना है और उस मकसद के तहत क्या करना है, आपने दुआ करनी है। और किस तौर से सब, अगर आपको मुश्किल, आप कलाम का शुरुआत हमने कहां से की, शागिर्द किसके पास है, यीशु के पास गए, और यीशु को क्या कहा कि हमें दुआ करना सिखा। बहुत अच्छी बात है कि जब आप दुआ करें, सबसे पहले कि खुदावंद हमें दुआ करना सिखा, हमें अल्फाज की तरतीब दे, ताकि हम तरतीब के साथ दुआ करें जो मकसद है हमारा। हम बाज़ औक़ात खुदा से मांगते हैं, हम अपने मकसद को भूल जाते हैं कि हमने मांगना क्या है। हम बोलते 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 कहां से कहां निकल जाते हैं। सबसे पहले आपको क्लैरिफाई हो कि आपने खुदा से क्या मांगना है। खुदा तो जानता है आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आपने खुदा से क्या मांगना है। इसलिए आपकी दुआ कौन सी होनी चाहिए, बामकसद दुआ होनी चाहिए। फिर जमात के साथ दुआ, अपने खानदान के साथ दुआ, यानी कि एक इनफरादी दुआ है, ज़ाती रिश्ता है, और एक है आपकी इज्तिमाई दुआ, जमात के साथ दुआ। मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत निकालिएगा। मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और 19वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। अब देखें, जब आप जमात के साथ, अपने खानदान के साथ दुआ करते हैं और किसी बात पर आप मुत्तफिक हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, आप एक रूह एक जान के साथ दुआ करते हैं, तो वो फिर क्या हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। क्या है वो, इत्तेफाक करो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। इसलिए बाजमात दुआ, आपकी खानदान की दुआ भी बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि नेचर कांट बी चेंज्ड बट प्रेयर चेंज एवरीथिंग। फितरत नहीं बदलती, लेकिन दुआ हर चीज बदल देती है। इसलिए आपने अपने खानदान के साथ, अपनी जमात के साथ बैठकर मुत्तफिक होकर दुआ करनी है, ताकि आपकी जिंदगी बाबरकत और पुरफजल हो। और इसमें सबसे बड़ा जो एक और फायदा जो नजर आ रहा है कि जब आप इकट्ठे होकर दुआ करते हैं तो क्या होता है, यीशु आपके बीच में आ जाता है। और दुआ की जो क्या कह सकते हैं एंजॉयमेंट है, वो है ही खुदा यीशु मसीह की प्रेजेंस। ये खुदा यीशु मसीह की प्रेजेंस आ जाती है, आपके साथ खुदा खुद होता है। जब आप मुत्तफिक हो रहे होते हैं, जब आप इकट्ठे दुआ कर रहे होते हैं, एक और रूह और एक जान होकर आप जब दुआ करते हैं, तो खुदा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में और आपके बीच में आ जाता है। और यही सबसे बड़ी बरकत है और यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि खुदावन की हुजूरी आपकी जिंदगी में हो। हालेलुया। भाई हमें आखिरी हिस्सा को देखते हैं कि दुआ हमारी होनी कैसी चाहिए। दुआ हमारी आजिज़ी के साथ होनी चाहिए।
गो दुआ के फायदे बहुत ज्यादा हैं, गो दुआ करने के तरीके बहुत से हैं, लेकिन आज जैसे खुदा ने हमें रहनुमाई दी, हमने खुदा के कलाम से सीखा। मेरे साथ दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब निकालिएगा। दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत। दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बन कर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनको मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। किस तौर पे लिखा है कि जब मेरे लोग खाकसार बनकर, खाकसार का मतलब क्या है कि आपने जमीन पर बैठ के, जब आप खाकसार होकर, आजिज होकर खुदावन की हजूरी में आते हैं, जब आप दुआ मांगते हैं, तो वो आपकी हर किस्म की नाराजगी को दूर करता है, वो आपकी हर किस्म की गुनाह को मुआफ करता है, वो आपकी जिंदगी में बरकत भर देता है, वो आपकी जिंदगी में फजल भर देता है। ना सिर्फ आपको बरकत देता है बल्कि लिखा है कि उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा आपकी दुआ के वसीला से। जब आप खाकसार बनकर दुआ करते हैं तो आपकी दुआ के वसीला से ना सिर्फ आप बरकत पाते हैं बल्कि आपके वसीला से आपका मुल्क, आपकी कौम भी क्या करती है, पाती है, बरकत पाती है। हालेलुया। इसलिए जब भी हमने दुआ करनी है, हमने एक तो हमने हर रोज दिन रात दुआ करनी है, ठीक है। फिर दूसरा हमने बड़ी आजिज़ी और इंकसारी के साथ खुदा के साथ सामने दुआ करनी है। हालेलुया। क्योंकि दुआ के वसीला से ही, देखिए दुआ ही है, खुदा का कलाम और दुआ, ये दो चीजें हैं जो खुदा के साथ हमारे रिश्ते को जोड़ती हैं। ये दो, क्योंकि ये इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि आपका खुदा के साथ रिश्ता हो। आप दुआ भी ना करें और कहें जी कि मैं रास्तबाज हूँ, ईमानदार हूँ, वो आपने बपतिस्मा लिया, आप मसीह खानदान में है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस क्या है? दुआ। आपने दिन रात क्या करनी है? दुआ करनी है। हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।